ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुरा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा എന്ന് വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8ാമത്തെ അധ്യായം 61ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്। प्रभु कहे हो बाह्य आगे कहारा राय कहे स्वधर्म त्यागा ये साध्य सारा। प्रभु कहे हो स्वधर्म त्यागा ये साध्य सारा। This is also external. Shri Chaitanya Mahaprabhu said, please proceed and speak further on this matter. Ramananda Rai replied, to give up one's occupational duties in the Varnashrama Dharma. The Varnashrama system is the essence of perfection. Appo Chaitanya Mahaprabhu Ramananda Rai സംവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം, എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുക, അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശ സ്ഥാനത്ത് എത്തും. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ, ബാഹ്യ. ഓക്കെ, എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭു കഹെ എഹോ ബാഹ്യ ആകെ കഹ ആര. ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദിസ് ആൾസോ എക്സ്റ്റേണൽ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സെഡ്, പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഫർദർ ഓൺ ദിസ് മാറ്റർ. രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു, അതായത് അവനവന്റെ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ഓക്കെ, അതാണ് പെർഫെക്ഷനുള്ള അതിന്റെ എസെൻസ്, അതിന്റെ സാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. A Brahmana may renounce his family and accept sannyasa. Others, Kshatriya and Vaishyas, may also give up their families and take to Krishna consciousness. Such renunciation is called karma tyaga. By such renunciation, the supreme personality of Godhead is satisfied. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ, ഒരു വൈശ്യൻ, ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങള് ത്യജിക്കാം, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിനൻസിയേഷൻ, ത്യാഗമാണ് കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആ ത്യാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ്, the process of renouncing the results of one's activities by offering these results to Krishna is not considered uncontaminated, because although such a process implies that one recognizes Krishna
as a supreme person, it still involves one in activities on the material platform. അപ്പോൾ അതിന് ബദലായിട്ട്, അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. അത് ത്യജിക്കാം. അതായത് ഭഗവാന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ പ്രോസസ്സ് ഭഗവാനെ സുപ്രീം പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. അദ്ദേഹമാണ് ദിവ്യ പുരുഷോത്തമം, എന്താ പറയുക, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. It still involves one in activities on the material platform. അതും എന്താണ്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള പ്രോസസ് അല്ല. Since such activities are within the material universe. നമ്മൾ കർമ്മം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങള്, അപ്പോ അവിടെ എന്തായി, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ആ പ്രോസസ്സും മെറ്റീരിയലാണ്, ഭൗതികമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് സിൻസ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൺസിഡർ ദം എക്സ്റ്റേണൽ. അതും ബാഹ്യ. അതുകൊണ്ട് അതിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റിജക്ട് ചെയ്യണം. അതല്ല പെർഫെക്ഷൻ. ഇനിയും വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. To correct this, Ramananda Rai recommended that one take the renounced order of life in order to transcend material activities. അപ്പോ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് രാമാനന്ദ റായ് എന്താണ് പറയുന്നത്, സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരാളോടും കടപ്പാടില്ല, അല്ലേ? തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടോ തൻ്റെ രാജ്യത്തോടോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോടോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടോ ഒരാളോടും കടപ്പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു സന്യാസി. അതുകൊണ്ട് സന്യാസം എടുക്കാൻ പറയുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് വൺ ടേക്ക് ടു ദ റിനൗൺസ്ഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ലൈഫ് in order to transcend material activities. This is supported by the following verse from Srimad Bhagavatam. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ 11:32 എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അജ്ഞായേവം ഗുണാൻ ദോഷാൻ മയാധിഷ്ഠാന വിശ്വകാൻ ധർമാൻ സന്ത്യജ്യ യസ് സർവാൻ മാം ഭജേത് സാ ച സത്തമാ. നൈവം ഗുണാൻ ദോഷാൻ മയാധിഷ്ഠാൻ വിശ്വകാൻ ധർമ്മ സന്ധ്യ സർവാൻ മാം ഭജേത് സാ ച സത്തമാ. Ramananda Rai continued, occupational duties are described in the religious scriptures. If one analyzes them, he can fully understand their qualities and faults and then give them up completely to render service unto the Supreme Personality of Godhead. Such a person is considered a first-class man. രാമാനന്ദ റായ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. എന്താണ് ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. നമ്മൾ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതിലുള്ള തെറ്റുകളും. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമത്തിനെക്കാട്ടിലും മീതെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിട്ടുനിന്ന് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം യെസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിലും മീതെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം തിരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതോട് ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വർണ്ണത്തിലും ആ ആശ്രമത്തിലും ഇരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് സ്പിരിച്വൽ അല്ല, അത് മെറ്റീരിയലാണ്, ഭൗതികമാണ്. നേരെ മറിച്ച് അതെല്ലാം വിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഉപരിയായി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രം നിയുക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെൻ.
പിന്നെ 63 ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ഈ ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. As stated in scripture Bhagavad Gita 18.66, after giving up all kinds of religious and occupational duties, ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. എന്താണ് ധർമ്മം? ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, റിലീജിയസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. എന്താണ് റിലീജിയസ് ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ്? വർണ്ണാശ്രമം, വർണ്ണം, ആശ്രമം. നമ്മളെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർണ്ണത്തിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആശ്രമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. അതാണ് ഹയർ ദാൻ ദ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. എന്താണ് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്? അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ആ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ മുക്തനാക്കാം. മാ ശുചഃ, ഡു നോട്ട് വറി, പേടിക്കണ്ട. ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അർജുനനോടുള്ളത്. പേടിക്കണ്ട, അയ്യോ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയാണ്, വൈശ്യനാണ്, ആ ധർമ്മം ഞാൻ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകണം, വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിലാണ്, വാനപ്രസ്ഥത്തിലാണ്, സന്യാസ, ഇല്ല, അതിലും മീതെയാണ്. ടോട്ടലായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അർജുനോട്. സർവധർമാൻ അതെല്ലാം വിട്ടോ, ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലാണ്, ഇതൊന്നും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതൊരു നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് ഇതെല്ലാം. പെർഫെക്ഷനിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമം. അതാണ് പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. So in this connection, Srila Raghunath Das Goswami instructed in his book മനഃശിക്ഷ. ഓക്കെ, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് മനഃശിക്ഷ. അതായത് എന്താണ് മനഃശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നും പറഞ്ഞത് കേൾക്കില്ല. നമ്മളെ മനസ്സ് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ ചെയ്യുള്ളൂ, എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല അതേ പറയുള്ളൂ, അല്ലേ? ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്, ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സ്. എന്ത് ശരി, എന്ത് തെറ്റ്, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന്. അതാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ മനഃശിക്ഷ എന്നുള്ളത്. ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ദ മൈൻഡ്, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ്, വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു. മനസ്സാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൾപ്രിറ്റ്. നമ്മളെ എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളിലേക്കും ചെന്ന് ചാടിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയാണ് മനസ്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മനസ്സ് അതിനെ വിപരീതമായിട്ട്, ഡോക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഈ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, ഇതിലിപ്പോ നമ്മളത് സുഖിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ സുഖിക്കുക? അടുത്ത ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് എന്താ അറിയാം? മനസ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, ഡോക്ടർ സുഖമായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്, എന്നോട് കഴിക്കേണ്ട പറയും. മനസ്സ് പറയും നീ ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് കഴിച്ചൊന്നും ചാവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, മാനൊന്നും ആകാശത്ത് ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സ് നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താ പറയും? അപ്പൊ ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോകും, അത് കഴിക്കും, അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ദേഹാസ്വസ്ഥത കൂടും, അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കേൾക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ പ്രതികരിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കില്ല. മനസ്സ് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം, എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ്. അതിനുള്ള പുസ്തകമാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മം ശ്രീഗണ നിരുക്തം കില ഗുരു വ്രജേ രാധാകൃഷ്ണ പ്രചുര പരിചര്യാം ഇഹ തനു. He has thus enjoined that we should not perform religious or irreligious activities as prescribed in the Vedas. എന്താണ് പറയുന്നത്? He has thus enjoined that we should not perform religious or religious, അതായത് ധർമ്മവും അധർമ്മവും. വേദങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ധർമ്മവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അധർമ്മവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
The best course is to engage always in the service of the Lord and Radharani. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മം അധർമ്മം ഇത് രണ്ടിനെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും രാധാറാണിയെയും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ്, എന്ത് ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം, ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് എവറിഥിങ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. അതാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ. അപ്പോൾ വേദങ്ങളുടെ ധർമ്മം അധർമ്മം അതൊക്കെ ഒരു ലോവർ സ്റ്റേജ് ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനും മുകളിൽ കയറണം. ഒരു വ്യക്തി ധർമ്മം അധർമ്മം എല്ലാം ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ, റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ആ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടും. ഈ ധർമ്മം അധർമ്മം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയും സേവിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെടും, ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു 100 രൂപയുണ്ട്. ആ 100 രൂപയെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 50 രൂപയുണ്ട്, 60 രൂപയുണ്ട്, 99 രൂപയുണ്ട്. ആ 99 രൂപയും ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതേപോലെ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണി നമ്മൾ എന്നും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ധർമ്മം അധർമ്മം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെടും. That is the perfection of everything in this life. Similarly, in Srimad Bhagavatam 4.29.46, it is said by Narada Muni, Yada yasyanu gృhnāti bhagavānātma bhavita sajahādi matim loke vedecha parinishthidam. When one actually takes to the loving service of the Supreme Personality of Godhead, he gives up all duties in the material world as well as all duties prescribed by the Vedic literatures. In this way, one is fixed in the service of the Lord. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കും. നമുക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഏരിയ അല്ല. നമ്മളെ അത് ഒരു വിധത്തിലും നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഇതിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. He gives up all duties in the material world as well as all duties prescribed by the Vedic literatures. In this way, one is fixed in the service of Lord. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് യാതൊരു കടപ്പാടുകളും ഇല്ല. He has no debt. He has no debt. ഒരാളോട് ഒരു കടപ്പാടില്ല. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടെ, തൻ്റെ രാജ്യത്തോടെ, തൻ്റെ ബന്ധുക്കളോടെ, ആരോടും ഒരു കടപ്പാടുമില്ല. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. അവർക്ക് കടപ്പാടില്ല. സന്യാസി ആവണമെങ്കിലും അതേപോലെയാണ്. സന്യാസി ആയാലും അതാണ്. സന്യാസി സോഷ്യലി ഡെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലെ ആ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സന്യാസി. ഒരു ഭക്തനും അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അടുത്തത്, പ്രഭു കഹേ ഹോ ബാഹ്യ ആകെ കഹാരാ രായ കഹേ ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തി സാധ്യസാര. प्रभु कहे आहे काहे राय काहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सारा. After hearing Ramananda Rai speak in this way, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu again rejected his statement and said, go ahead and say something more. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞു? ഇല്ലല്ല, ഇതൊന്നല്ല പെർഫെക്ഷൻ, ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നല്ല പെർഫെക്ഷൻ. ആദ്യം പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പറഞ്ഞു, പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമല്ല, നമ്മളുടെ ആ ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുക. പിന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? ഇതൊന്നും പെർഫെക്ഷൻ അല്ല, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. Ramananda Rai then replied, devotional service mixed with empiric knowledge
is the essence of perfection. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Devotional service mixed with empiric knowledge is the essence of perfection. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഭക്തി സേവനത്തിൽ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണോ? ഭഗവാന് സേവനം. Devotional service mixed with empirical knowledge is the essence of perfection. ജ്ഞാനം മിശ്രമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും വരുന്നു, അതാണോ? ജ്ഞാനം മിശ്ര ഭക്തി. ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തി. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എംപിരിക്കൽ നോളജ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തിയാണ് പെർഫെക്ഷൻ. വിജ്ഞാനമാണോ? ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തി, അതായത് ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയില്ല, അതിൽ ജ്ഞാനം കൂടി വേണം. അതാണ് എസെൻസ് എന്ന് രാമാനന്ദറായി പിന്നീട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഗോ ഹെഡ്, ഇനിയും ഫർദറായിട്ട് പറയാണ്, ഇതല്ല പെർഫെക്ഷൻ. പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തി, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് മിക്സ് വിത്ത് എംപിരിക്കൽ നോളജ് ഇസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അതഹ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി അതല്ല അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യാന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി ഉത്തമം. എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? എന്താണ്? അന്യ അഭിലാഷ ശൂന്യം, മറ്റുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും പാടില്ല, ശൂന്യമായിരിക്കണം. ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃതം. എന്താണ്? ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ആദി എറ്റ്സെട്ര, ഇതൊന്നും അതിൽ പാടില്ല, അതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തി. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭക്തി ഉണ്ട്, അതേസമയം ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ. പക്ഷെ അതല്ല, അതിനെന്തും പറയും. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്, അത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമരസത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ജ്ഞാനം വരാൻ പാടില്ല, ധ്യാനം വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനൊന്നും പറയാം. ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി എനിക്ക് എൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. 100% ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല, അത് ചെയ്യില്ല എല്ലാം പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം, എന്താ, ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല, ഇത് ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, മറ്റേത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചൂസ് ചെയ്യണേ, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്, നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, ഭഗവാൻ അതാണ് പ്രീതിച്ചാൽ അത് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ആ പൊസിഷൻ, ആ ഒരു പോസ്റ്റ്, നരകത്തിലെ പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരാൾക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ജയിലില് ജോലി കിട്ടുകയാണ്, അതായത് കുറ്റവാളികളെ നമുക്ക് ദിവസേന അടിക്കണം, ദിവസേന നമ്മളെ അവരെ അടിക്കണം. എത്ര ആൾക്കാർ അതിന് തയ്യാറായിരിക്കും? നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും. ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവോ? നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം. അതായത് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതാണ്, അതായത് കുറ്റവാളികൾ ഒരുപാട് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുകയാണ്, അവരെ അടിക്കുക, ശിക്ഷിക്കുക. ചാട്ടവാറ് തരും, ഓരോരുത്തരെ 10 അടി, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം, മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ. എത്ര പേര് തയ്യാറാവും? യമരാജന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പ്രഭു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് പറ്റില്ല, അയ്യോ അത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ യമരാജാവ് അതിനും, കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അതാണ് ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃതം. അതിലെ ജ്ഞാനമോ കർമ്മോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പ്രീതി അത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയണ എന്നെ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് എന്നെ അവിടെ ജോലിയിൽ നിയുക്തമാക്കുകയാണ്, യെസ്, ഐ ആം റെഡി. അതല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാക്ഷത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് മീ ഡസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് യുവർ ലോർഡ്. അങ്ങയുടെ ആ പാദത്തിൽ ഒരു ധൂളിയായിട്ട് നിന്നാൽ മതി.
എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നിലപാട്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. Devotional service mixed with non-Vedic speculative knowledge is certainly not pure devotional service. അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവനവന്റെ ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു നോളജാണ്. വേദം അതായത് നോൺ വേദിക് ആണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മിക്സ് വിത്ത് നോൺ വേദിക് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നോളജ്. Certainly not pure devotional service. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in his Anubhashya preaches that self-realization following the execution of ritualistic ceremonies in the neutral stage between liberation and conditioned life. It is a place beyond this material world. Okay. In the river Viraja, where the three modes of material nature are subdued or neutralized in the unmanifest stage. However, the spiritual world is a manifestation of spiritual energy and is known as Vaikuntha. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in his Anubhashya preaches that self-realization following the execution of ritualistic ceremonies in the neutral stage. എന്താണ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ്? അതായത് നമ്മുടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ റിച്വലിസ്റ്റിക് സെറിമണീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ലിബറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ ലൈഫ്. മോക്ഷത്തിൻ്റെയും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. It's a place beyond this material world. Beyond this material world, എവിടെയത്? ഇൻ ദ റിവർ വിരജ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വിരജ നദിയെല്ലാം കടന്നു പോകണം. Where the three modes of material nature are subdued or neutralized in the unmanifest stage. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിലും സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ വിരജ നദി കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. However, the spiritual world is a manifestation of spiritual energy and is known as Vaikuntha Loka, a place where there is no anxiety. അപ്പോൾ ആ വിരജ നദിയും കടന്ന് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ആങ്സൈറ്റി ഫ്രീ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങളില്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നോൺ ആസ് ബ്രഹ്മാണ്ട, ഇതിനെന്താണ് പറയാ? ബ്രഹ്മ അണ്ട. അണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ്, അതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ട. ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയുടെ ക്രിയേഷനാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ക്രിയേഷൻസ്, ദ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്പിരിച്വൽ ക്രിയേഷൻ ഈസ് എ റിവർ നോൺ ആസ് വിരജ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു നദിയാണ് വിരജ. River known as Viraja, as well as a place known as Brahmaloka. Viraja Nadi and Brahmaloka are shelters for living entities disgusted with material life and inclined to impersonal existence by way of denying material variegatedness. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ പോകാനുള്ള ചില ആൾക്കാർ മായാവത ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അതായത് മെറ്റീരിയൽ വെറൈഗേറ്റഡ്നെസ്സിൽ സഹികെട്ട് അതിൽ ജീവിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ജ്ഞാനികളെല്ലാം എവിടെ എത്തുന്നു? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുന്നു. വിരജ നദി ആൻഡ് ബ്രഹ്മലോക ആർ ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഫോർ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഡിസ്കസ്റ്റഡ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ഇംപേഴ്സണൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇംപേഴ്സണൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി. by way of denying material variegatedness. Since these places are not situated in the Vaikuntha Lokas or the spiritual world, അത് in between ആണ്. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു proclaims them to be external. അതും എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. അതായത് നമ്മള് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി സായുജ്യമുക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരും സായുജ്യമുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എവിടെ ചെന്നെത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ. അതും എക്സ്റ്റേണൽ ആണെന്ന് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായോട് പറയുന്നത്. It also proclaims them to be external. In the Brahmaloka and Viraja Nadi, one cannot conceive the Vaikuntha Lokas. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ ആസ്വദിക്കാനും പറ്റില്ല വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ ജീവിതം.
കാരണം അവിടെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശാന്തിയും സമാധാനമുണ്ട്, ആനന്ദമില്ല. കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആനന്ദം, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. വിതൗട്ട് സച്ച് സ്പിരിച്വൽ നോളേജ്, simple detachment from material condition is but another side of material existence. ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോകാതെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടി അവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ബട്ട് അനദർ സൈഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. അത് ഒരു കോയിന്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണെന്ന്. ഒരു കോയിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു അതേ കോയിന്റെ വേറൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. is but another side of material existence. From the spiritual point of view, it's all external. ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ബാഹ്യതലത്തിലാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. When Sri Chaitanya Mahaprabhu rejected this proposal, Ramananda Rai suggested that devotional service based on philosophy and logic is more advanced position. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിലോസഫി, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്തിന്റെ ആധാരത്തിന്? തത്വസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആധാരത്തിനും ലോജിക്കിന്റെ ആധാരത്തിനും ആണ് മോർ അതിനെക്കാട്ടിലും അഡ്വാൻസ് ആണ്. അതായത് ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തിയെക്കാട്ടിലും അഡ്വാൻസ് ആണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നു. He therefore quoted the following verse from the Bhagavad Gita. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഗീത 18.54 ശ്ലോകം അദ്ദേഹം അത് കോട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്താണത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നസോച്ചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. പറയൂ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. Ramananda Rai continued, according to the Bhagavad Gita, one who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto him. Ramananda Rai എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത് ഗീതയുടെ ആ തത്വസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ആരാണോ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അദ്ദേഹം ഫുള്ളി ജോയ്ഫുൾ ആവും, വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ജീവിക്കും. ഹി നെവർ ലാമെന്റ്സ്, ഒരിക്കലും ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ലാമെന്റ് ചെയ്യില്ല, ദുഃഖിക്കില്ല. ഓർ ഡിസൈഡ്സ് ടു ഹാവ് എനിത്തിങ്, ന സോച്ചതി ന കാംക്ഷതി, ആഗ്രഹിക്കില്ല എനിക്ക് അത് വേണം അത് വേണം. അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, വെറുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പറയുന്നതിന് രാഗദ്വേഷം രണ്ടുണ്ടാവില്ല. ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്പോസ്ഡ് ടുവേർഡ് എവറി ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി, എല്ലാവരോടും. അത് ഫ്രണ്ട് എനിമി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, നല്ലത് ചീത്ത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ന്യൂട്രാലിറ്റി, ഇക്വിപ്പോയ്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹി അറ്റൈൻസ് പ്യൂർ ഡിവോഷൻ. ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു, അതായത് 100% പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്യൂർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് അൺ ടു മീ. ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട്, അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. In this verse from the Bhagavad Gita, it is said that a person who accepts the theory of monism. എന്താണ് മോണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒന്ന് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാൻ. എന്താ ഒന്ന്? എന്തായി ഒന്ന് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഒന്ന്? കിട്ടണില്ലേ പ്രഭുജി? എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആത്മീയ ജീവിതമാണോ? സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയ ജീവിതമാണോ? അതൊരു സിദ്ധാന്തമാണ്, ഒരു ഫിലോസഫി. As in this verse from the Bhagavad Gita, it is said that a person who accepts the theory of monism. എന്താണ് മോണിസം തിയറി? അദ്വൈതം ഫിലോസഫി ആണോ പ്രഭു? എന്താണത്? അതിനൊന്ന് വിവരിക്കൂ, എന്താണത്? ഭഗവാനും എല്ലാ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്നുള്ള തിയറി. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എല്ലാം ഒന്നാണ്. മോണിസ്റ്റ്, ഞാനും നിങ്ങളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നാണ്.
I am Narayana, you are Narayana, everyone is Narayana. വ്യത്യാസമില്ല. പരമാത്മാവും ജീവൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഒന്നാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയവർ. അപ്പൊ മോണിസം നമ്മളെന്താണ്? നമ്മള് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഓക്കെ. സോ ബീങ് ഓൾവേസ് എൻഗേജ് ഇൻ എംപിറിക് അങ്ങനെ മോണിസത്തില് ആ സിദ്ധാന്തത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? എപ്പോഴും എംപിറിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ എപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ അതില് മുഴുകിയിരിക്കും. അവരെന്താണ്? എംപിറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമാർഗം, ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷനിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കും. അതായിരിക്കും അവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. ബിക്കംസ് ജോയ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇസ് റിലീവ്ഡ് ഫ്രം ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ലാമെന്റേഷൻ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗികളും എന്താണ്? അവരും അതില് സ്വച്ഛത്തിന്റെ ആകാംക്ഷതി. കാരണം അവർ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിരമിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഏർപ്പെടില്ല. എവിടെ കർമ്മമുണ്ടോ അവിടെയല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാനേ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? സ്പെക്കുലേഷൻ, സ്പിരിച്വൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ, എംപിറിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ, വേദപഠനങ്ങള്. പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞതാണ് വാരണാസിയിൽ മീറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ, അങ്ങൊരു വളരെ യൗവനക്കാരനായിട്ടുള്ള യൗവന തലത്തിലുള്ള ഒരു സന്യാസിയാണ്. ഓക്കെ. അദ്ദേഹം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് സെന്റിമെന്റലായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി. അങ്ങൊരു വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള സന്യാസി എന്തിനാണ് ഈ സെന്റിമെന്റലായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി നടക്കുന്നത്? അങ്ങ് ഭഗവത് ഉപനിഷത്തുകളും ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം. അതാണ് സന്യാസിമാരുടെ ദൗത്യം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് സെന്റിമെന്റലായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടിയിട്ട് നടക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു? എൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മൂർഖാണ്. മൂർഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൂളിഷാണ്, പെട്ടിയാണ്. എനിക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു അറിവും കഴിവും ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി, അത് എന്നെ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവരുടെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അവസാനം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 60,000 അനുയായികളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സില് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അവരെല്ലാം വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷനിലെ, അതായത് ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും പഠിച്ച് അതിനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ജ്ഞാനീസ്. അതിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ജ്ഞാനമാർഗം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ബിക്കംസ് ജോയ്ഫുൾ ആൻഡ് ഈസ് റിലീവ്ഡ് ഫ്രം ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ലമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഹാങ്കറിങ്. അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് വൺ ഈസ് ഇക്വിപ്പോയ്സ്ഡ്. ഇപ്പൊ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അവർക്ക് നല്ലത് ചീത്ത സുഖം ദുഃഖം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹി സീസ് ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആസ് സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ്. എല്ലാവരെയും അവരെ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ് ആണ്. After attaining this elevated stage, one can attain pure devotional service. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് പ്യൂർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ എത്താം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനമാരുടെ രാമാനന്തരായ. The conclusion is that the devotional service met with ritualistic fruitive activity is inferior to spiritual service based on empiric philosophical discussion. അതായത് കർമ്മമിശ്ര ഭക്തിനെക്കാട്ടിലും മീതെയാണ് ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മമിശ്ര ഭക്തിയെക്കാട്ടിലും മീതെയാണ് ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി. ഇവിടെ എന്താണ്? ഫിലോസഫിക്കൽ എംപിറിക് നോളജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആണ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് മിക്സ് വിത്ത് റിച്വലിസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി. അത് കർമ്മമിശ്ര ഭക്തിയാണ്. അത് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഏതിനെക്കാട്ടിലും? സ്പിരിച്വൽ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എംപിറിക് ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ. ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തിയെക്കാട്ടിലും ഇൻഫീരിയർ ആണ് കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ രാമാനന്ദറായയുടെ അഭിപ്രായം. പ്രഭു ബാഹ്യ ആകെ കഹാര. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഇതും ബാഹ്യമാണ്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ പറയാൻ. രായ കഹി ജ്ഞാനശൂന്യ ഭക്തി സാധ്യസാര. പറയൂ. प्रभु कहे एहो बाया कहे
आगे कहा आरा राये का कहे सारा. After hearing this, the Lord, as usual, rejected it. Adam rejected it, considering it to be external devotional service. He again asked Ramandarai to speak further, and Ramandarai replied, pure devotional service without any touch of speculative knowledge is the essence of perfection. Okay. Apo karma mishra bhakti alla, jnana mishra bhakti alla, pure bhakti is the essence of perfection. ആദ്യം വർണ്ണാശ്രമം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മ മിശ്ര ഭക്തി, ജ്ഞാന മിശ്ര ഭക്തി, അതുമല്ല പ്യൂർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ എത്തിപ്പോ അത് ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിവൃത്തമം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇൻ ഹിസ് അനുഭാഷ്യ കമന്ററി Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that this stage devotional service mixed with speculative knowledge is also external and not within the jurisdiction of pure devotional service as practiced in Vaikuntha Loka. Vaikuntha Lokathil ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള ഭക്തിയല്ല ഏത് അതായത് ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, അത് ജ്ഞാനികളാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഫ്രൂട്ടി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. As soon as there is some conception of materialistic thought, be it positive or negative, the service is not spiritual. ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മരണ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയൽ, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഈവൻ ഭക്തി മാർഗത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലായിക്കോട്ടെ. ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായി, അത് പ്യുവറല്ല. ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എനിക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടണമെന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പിരിച്വൽ അല്ല, അത് ഭൗതികമായി. അതാണ് ഇവിടെ ബി ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഭക്തിയാണ്, പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എലിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയലാണ്. സർവീസ് നോട്ട് സ്പിരിച്വൽ. ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ, ബട്ട് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ, the devotional service is not pure and free from the contamination of material life. A living entity who wants to be completely pure must be above this material conception. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വീതരാണ്. The negation of material existence does not necessarily mean spiritual existence. അത് നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തെ തിരസ്കരിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്പിരിച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. After material existence is negated, spiritual existence, namely Satchidananda, still may not be manifested. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Hare Krishna. എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്നും ക്ലിയർ ആയില്ല. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? ക്യാമറ ഓഫ് ഇടാറോ എല്ലാവരും? എന്താ പ്രഭു? ക്യാമറ എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്തോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേഷ് എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും വന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കും. കിട്ടണില്ലല്ലോ. എന്റെ അതെന്തോ സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി പ്രഭു, വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
എന്നാലും ഒരു ഇതുണ്ട് പ്രഭു, എന്താ പറയാ, സൗണ്ടിന് ഒരു ജെർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. കേൾക്കാം. എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയ ശരിയാവോ പ്രഭുജി? അപ്പൊ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് പ്രഭു. Okay. Now നോക്കാം. So as soon as there is some conception of materialistic thought, be it positive or negative, the service is not spiritual. എവിടെ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നോ, അത് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കില്ല എന്നത്. It may be free from material contamination, but because there is mental speculation, the devotional service is not pure and freed from the contamination of material life. A living entity who wants to be completely pure must be above this material conception. The negation of material existence does not necessarily mean spiritual existence. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു, അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ റെൽമിലേക്ക്, ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് വിടണം വേണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും, അതായത് ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്പിരിച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നെഗേറ്റഡ്, സ്പിരിച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, namely Satchidananda, still may not be manifested. Until one comes to the stage of actually understanding one's eternal relationship with the Supreme Lord, he cannot enter into the spiritual life. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപം ലഭിക്കണം. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് മീൻസ് ബിക്കമിങ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് എൻഗേജിങ് ഇൻ ദ ലവിങ് സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore asked Ramananda Rai to explain something transcendental to devotional service mixed with speculative knowledge. അപ്പോൾ രാമനന്ദ റായിയുടെ പറഞ്ഞു, അതായത് ജ്ഞാനം ഈശ്വര ഭക്തിയെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. A pure devotee is completely surrendered to the lotus feet of the Lord, and only by his love does he conquer Krishna, who cannot be conquered by anyone. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തി തന്നെ വേണം. ശുദ്ധ ഭക്തി അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. He is unconquered. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരാൾക്കും കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് വിക്ടോറിയസ് ഓവർ എവറിഥിങ്. നോ വൺ ക്യാൻ കോൺകർ ഹിം. ആർക്കും ഭഗവാനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെ, ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛനും മകനും ഗുസ്തി ചെയ്യാണ്. രണ്ടുപേരും അവരുടെ ആ ശക്തി, 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള മകൻ 10-30 വയസ്സായിട്ടുള്ള അച്ഛനോട് ഗുസ്തി ചെയ്യാണ്. ആരാ ജയിക്കുക? മകൻ. മകനോ? ആള് വിട്ടു കൊടുക്കും. ശരിക്കും ഗുസ്തി ചെയ്യാൻ ആര് ജയിക്കും? അച്ഛൻ ജയിക്കില്ലേ? പക്ഷേ ആ മകന്റെ ആ വാത്സല്യത്തിന്റെ മുകളിൽ, ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അച്ഛൻ മകനെ വിട്ടുകൊടുക്കും, മകനെ ജയതാവായിട്ട് ഘോഷിക്കും, അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ നമുക്ക് കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കോൺകർ ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ എന്താ മാലജി? യശോദാമായിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റി? ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തതാണ്, വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Who cannot be conquered by Krishna always stands victorious over everything. No one can conquer him. One can attain the stage of pure devotion simply by fully surrendering. ആ ശുദ്ധ
ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം. അതാണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാം ഏകം എന്നുള്ള മാർഗം നമ്മളെല്ലാവർക്കും ശരണമാണ്. ഗണപതിക്കും ശരണം, ഹനുമാനും ശരണം, ദേവിക്കും ശരണം, ബ്രഹ്മാവനും ശിവനും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. അയ്യോ, അവർക്ക് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ ദേഷ്യം വരില്ലേ, അങ്ങനെ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണ്ടേ, ഇവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണ്ടേ, ഭഗവാൻ അതാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലാത്തിലും മീതെയാണ് ഞാൻ. എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം. അവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷനോ ഡൈവേഷനോ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിന്ത ആ തരത്തിലാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അയ്യോ, ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോപം വരും, ദേഷ്യം വരും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ള, അതൊക്കെ ഒന്നും പ്യൂർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് അല്ല. ഫുള്ളി സറണ്ടറിങ്. This is next corroborated by Srimad Bhagavatam, wherein Lord Brahma defeated by the potency of Sri Krishna, fully surrendered unto the Lord. എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനേ പ്രയാസമുപ ഉദപാസ്യ നമന്ത ഏവാ ജീവന്തി സന്മുഖാരിതം ഭവദീയ വാതാം സ്ഥാനേ സ്ഥിതശ്രുതിഗതാം തനുവന്മനോഭേത് ये प्रायसो जिदोपि असितै स्त्रीलोक्याम्. ज्ञाने जीवन्ति सन्मुखरितं भक्तियवार्ता ताने स्थितश्रुतिगतां तनुवन्मनोभेद Ramananda continued. Lord Brahma said, "My dear Lord, those devotees who have thrown away this impersonal conception of the absolute truth and have therefore abandoned discussing empiric philosophical truths should hear from self-realized devotees about the holy name, form, pastimes, and qualities." രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ജ്ഞാനികളുടെ ആ ഇംപേഴ്സണൽ കൺസെപ്ഷൻ, ഭഗവാൻ നിരാകാരം, നിർവിശേഷം, നിർഗുണം, ഈ കൺസെപ്ഷനാണ് ഇംപേഴ്സണൽ കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെ. അതെല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പറ്റിയിട്ടും രൂപത്തെ പറ്റിയും ഗുണത്തെ പറ്റിയിട്ടും ലീലകളെ പറ്റിയിട്ടും കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. They should completely follow the principles of devoted service and remain free from illicit sex, gambling, intoxication, and animal slaughter. Surrendering themselves fully with body, words, and mind, they can live in any ashrama or social status. Indeed, you are conquered by such persons, although you are always unconquerable എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഇതാണ്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ ഷെൽട്ടറിൽ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ യാതൊരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് തീർന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ആർ കോൺകേർഡ് ബൈ സച്ച് പേഴ്സൺസ് ഓൾദോ യു ആർ ഓൾവേസ് അൺകോൺകറബിൾ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. പ്രഭു കഹേ ഹോ ഹയ ആകെ കഹാര രായ കഹേ പ്രേമ ഭക്തി സർവസാധ്യ സാര. प्रभु कहे हो हया आगे कहारा राया कहे प्रेम सर्वसाध्य എന്താണ് പറയുന്നത്? At this point, Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "This is all right. Okay, that's സമ്മതിച്ചു. But still you can speak more on the subject." ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. Ramananda Rai then replied, "Ecstatic love for the Supreme Personality of Godhead is the essence of all." Okay, ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം, ആ ഭാവം, അതാണ് പെർഫെക്ഷന്റെ എസെൻസ്, സാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So in his Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur summarizes the conversation up to this point.
ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിലെ ഈ കൺവെർസേഷൻ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രാമാനന്ദറായി തമ്മിലുള്ള കൺവെർസേഷൻ ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Where Lord Chaitanya Mahaprabhu says to Ramananda Rai, Eho haya aage kaha ara. This is the process accepted in devotional service, but there is something more than this. Therefore, please explain what is beyond. Simply executing the duties of all varnas and ashramas is not as good as offering all the results of one's activities to the Lord. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽക്ക് പറയാണ്, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മളുടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഓഫറിംഗ് ഓൾ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് വൺസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ദ ലോർഡ്. When one gives up all fruitive activity and fully surrenders to the Lord, he attains Swadharma Tyaga, wherein he abandons the social order and takes to the renounced order. അതിലും മീതെയാണ് ആ സോഷ്യൽ ഓർഡർ എല്ലാം വിട്ട് സന്യാസം എടുക്കുന്നത്. That is certainly better. However, better than the renounced order is cultivation of knowledge. അതിലും വലുതാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ജ്ഞാനമാർഗം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അതായത് ജ്ഞാനമിശ്ര മാർഗം. Yet all these activities are external to the activities of spiritual world. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. There is no touch of pure devotional service in them. അതിലൊന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കാണുന്നില്ല. Pure devotional service cannot be attained by empiric philosophy, nor can perfection be attained simply by good association. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തി നമ്മള് ആ എംപിറിക് ഫിലോസഫി ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ബൈ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് അൺടച്ച്ഡ് ബൈ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി, കർമ്മം പാടില്ല. For one surrenders the results of activities to the Lord, abandons prescribed duties, and accepts the renounced order of life. Such devotional service is situated on a higher platform than that of empiric philosophical speculation with a mixture of bhakti. This is verified by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Radhamrita Sindhu. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യാന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി ഉത്തമ. One should render devotional service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്നിവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്. So devotional activities, however, sometimes appear to be impure in the neophyte stage, but in the mature stage they are completely pure. Initial stage devotional service എന്താണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ്, അത് നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ്. മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിൽ അത് പ്യൂർ ആവുന്നു. or free from material activity. Therefore, Ramananda Rai replied, after hearing the last statement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prema Bhakti Sarva Sadhya Sara. അതായത് പ്രേമ ഭക്തിയാണ് എല്ലാ പെർഫെക്ഷൻ്റെയും സാരം, എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു actually accepted this verse, ജ്ഞാനേ പ്രയാസം, as the basic principle of perfection. അത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ. One has to practice this principle in order to make further progress. Okay, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ. When further progress is actually made, one comes to the platform of ecstatic loving service to the Lord. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ആദോ ശ്രദ്ധ, ആർക്കെല്ലാം അറിയോ ആ ശ്ലോകം? സാധു സംഘ അറിയില്ലേ? ശ്ലോകം അറിയില്ലേ പ്രഭു? ആദോ ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ പ്രേമ ഭക്തിയാണ്, പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാമെന്നാ പറയുന്നത്. അതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇൻ ദ നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് സാധന ഭക്തി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫെയ്ത്ത്. അപ്പോ സാധന ഭക്തിയുണ്ട്, ഭാവഭക്തിയുണ്ട്, പ്രേമഭക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഏത് ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തി. Sadhana. In the neophyte stage, sadhana bhakti includes faith, association with devotees, and practicing devotional service. Thus, one is freed from all unwanted things.
one then becomes fixed in devotional service and increases his desire to act in devotional service. Thus one becomes attached to the Lord and his devotional service. Our sadhana bhakti road and amla bhava bhakti, then prema bhakti. Devotional service in practice, then devotional service and bhava bhakti emotion, then in love. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Thus one becomes attached to the Lord and his devotional service. അങ്ങനെ 69 നമ്മൾ നിർത്താം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? 58 അല്ലേ? അല്ല 61 61 to 68. Hare Krishna Vancha Kalpatarubhesya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo